जय जगन्नाथ पिलाने आशा करुँची तुम मैंने समस्ते बहुत भल तुम मानकर एग्जाम समय जेहेतु पाखिलानी तुम समस्ते प्रिपरेशन रे बहुत ध्यान देउथबो पिलाने। तो से भाव आमर ए वर्ष पंचम आउ अष्टम श्रेणी बोर्ड एग्जाम हवा को जाउछि। तो पिलाने एग्जाम पैटर्न आमर पूरा पूरी बदली जाइए। आगे जमी जो पैटर्न रे आम एग्जाम दौले आई भाई ना माने पूरा एग्जाम पैटर्न बदली जाइए। जमीक तुम मानकर अनुच्छेद कविता गप पोस्टर ये सब देथिबो ताकू देखिकी तुम मैंने पिले निजे से क्वेश्चन आंसर करने पड़ो। तो से कोई भी भाव तुम मैंने एग्जाम प्रस्तुत हेब केमिति पढ़िले तुम क्वेश्चन सब अटेंड कर तुम कृतकार्य हेब। से तुम मानक एक सुंदर वीडियो अभ्यास प्रश्न नहीं आसी यही भाव आम जदि अभ्यास प्रश्न जो टाइप रही से भाव आम जदि निजक प्रस्तुत करवा ताहले एग्जाम आम निश्चित भाव सब प्रश्नर उत्तर लिखिपर। तो चलते पिला माने डिस्कसन करवा कौन देख देख पिला माने 1 नंबर निम्न रे दिया जाइथिबा कविता को पढ़ और प्रश्नर उत्तर दिया। तुम जातीय तुम जो जातीय पताका अच्छी पद्यटी जातीय पताका पद्य ही कविता अंशटी को संग्रह करा जायछि। चलते पिला माने पढ़िबा और तार जो प्रश्न गुड़िक अच्छी तार उत्तर जानिबा। एही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन सुए जातिर एटे अमूल्य संपद कना छेका खंडे केवल नुहे ए पताका तले 30 बरस होइछंती जाति सैन्य रुंड जातीय समरे शत शत वीर लढ़ित हराई अछंती मुंड। जे कवि कहउछंती पिला माने एही जे आमर केवल जातीय पताका नुहे लेकिन यही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन सुए यही जातीय पताका पिला माने आम देश आम जातिर ए अमूल्य संपद आमर गौरव आमर सम्मान है कि नहीं। उड़े फर फर पवन सुए जातिर एटे अमूल्य संपद कना छेका खंडे केवल नुहे आपको केवल पिला माने जो आमर जातीय पताका आम देशर गौरव आम देशर प्रतीक आमे खाली आपको कना छेका खंडे बोली केबे भी भाबिबा नाही लेकिन आमर अमूल्य संपद कहले ये चले। ए पताका तले एही पताका तले 30 बरस होइछंती जाति सैन्य रुंडे प्राय 30 वर्ष यही पताका तले जातिर सैन्य माने रुंड होइकरी जातीय समरे शत शत वीर आमर जो समर कहले युद्ध आमर देशव्यापी जो युद्ध चलुला से युद्ध रे शत शत शह शह वीर लढ़िकी देश मातृका लगे आम निज देश लढ़िकी से निजर मुंड को हराई बा निजर जीवन को उत्सर्ग कर त्याग कर आमर देश जाति लेकिन। तो चलते पिला माने आहा ऊपर जहाँ प्रश्न अच्छी से गुड़िक करवा। तो देखो कौन निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। प्रथम क्वेश्चन पिला माने 1 मार्कर आम जातिर अमूल्य संपद बोली क्या कहुई सिंपल क्वेश्चन पिला माने बहुत सहज क्या कहुई ना जातीय पताका को कहुई जातीय पताका को आमर कहुई कौन अमूल्य संपद बोली है पिला माने। पुणी 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा कना छेका खंडे कहले तुम्हें कौन बुझ पिला माने लिखिबा कना छेका खंडे कहले आमे कौन बुझू ना कना छेका खंडे कहले जातीय पताका को बुझू जातीय पताका को बुझू आम जातीय पताका को बुझू है पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय समरे शत शत वीर लढ़ित हराई अछंती मुंड कहले तुम्हें कौन बुझुच वर्णना कर पिला माने। जातीय समर माने जो युद्ध होउतला शह शह वीर लढ़िकी निजर जीवन को उत्सर्ग कर तो लिखा पिला माने आम देशर युद्ध पाई यही महान महापुरुष माने युद्ध रे निज को लढ़ी निज जीवन को जलांजलि दे देइछंती निजर आत्मा बलिदान को त्याग कर देइछंती बोले लिखिबा। तापर पिला माने जीवा जातिर एटे अमूल्य संपद रेखांकित पदर अर्थ न बदलाई एठारे आउ एक शब्द लगाई लिखिबा जिनकी पिला माने संपद कहले आमे साधारणतः कौन बुझू संपद माने पिला माने धन हब दौलत भी हब धन दौलत ऐश्वर्य भी हम ऐश्वर्य आम कहीपर जातिर ए अटे अमूल्य दौलत कहीपर है जातिर ए अटे अमूल्य दौलत कहीपर नहले तो पिला माने आम कौन कहीपर ना माने कहीपर जे जातिर ए अटे ऐश्वर्य अमूल्य ऐश्वर्य जातिर ए अटे अमूल्य ऐश्वर्य कहीपर। तो पिला माने आगे को बढ़िबा 2 नंबर अनुच्छेद पढ़िबा आउ तार जहाँ प्रश्न अच्छी उत्तर गुड़िक करवा। आध्यात्मिकता विषय रे आमर बेसी किसी धारणा नाही
ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବିଷୟାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ହେଲେ ଧର୍ମଟି ପୁରା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଧର୍ମଟି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆମର ତ ଧାରଣା ଯେ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସହୃଦୟତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ବରଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସମାଜର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେପାରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ଏବେ ମତାନ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ, ହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଜଡ଼ବାଦରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପଡ଼େ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦ ଜଡ଼ବାଦର ବିଷୟାସକ୍ତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ବ୍ୟାପକ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଜଡ଼ବାଦ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଲାଗେ ପିଲାମାନେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଜଡ଼ବାଦରେ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? କାହା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯେ ଜଡ଼ବାଦରେ ଆମର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ କ'ଣ ନା ଜଡ଼ବାଦରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜଡ଼ବାଦରେ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଯିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? କାରଣ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମନୁଷ୍ୟ ବେପାରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥିବା ଅବସ୍ଥା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅବସ୍ଥା ହେବ ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥିତି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି? 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ, ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜଡ଼ବାଦର ବିଷୟାସକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଜଡ଼ବାଦ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ହେବ ତା'ର ଉତ୍ତର। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ମାର୍କ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର କ'ଣ ନା ଯାହା ପାଖରେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଥାଏ ସିଏ କ'ଣ? ସହୃଦୟ। ଯାହା ପାଖରେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଥାଏ ସେ ସହୃଦୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ, ନିମ୍ନ କବିତାକୁ ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି କବିତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦୟାମୟ ପିତା ପୁଣି ଜନନୀ ମୋହର, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ମୋର ଘରେ, ଯେ ଦେଶେ ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଜି ରହିଛନ୍ତି ଯେହେ ନନ୍ଦନ କାନନ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, କବିତାରେ କାହା ସହିତ କେହି ସମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହା ସହିତ କେହି ସମାନ ନୁହେଁ? ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନା ଯେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ କେହି
ସମାନ ନୁହଁ। ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ କେହି ସମାନ ନୁହଁ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କବିତାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସମତାନ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖ। କବିତାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ିବ, ସମତାନ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ହେଲା କି ନାହିଁ? 3 ମାର୍କ ତ ପିଲାମାନେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଭେଦଭାବ ନଥିବ, ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଆମର ଜନନୀ ବା ଆମର ମା ଯିଏ, ଯେମିତିକି ଆମର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛି। ବା ଆମେ ଯେତେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ତା ଉପରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 3 ମାର୍କରେ ଆମେ କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ପରି, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଆମର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧରା ବା ଯାହା ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତେକି ଯେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ରଖିଛି। ଧରା ବଦଳରେ ଏଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଧରା ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ଧରା ବଦଳରେ ଆମର କ'ଣ? ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ ବି ହେଇପାରିବ, ଧରା ବଦଳରେ ପୃଥିବୀ ବି ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେବା ଉତ୍ତର। ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଜଟିଳ ମହାକାଶୀୟ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁର ସମୂହର ସଂଗ୍ରହ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ, 8ଟି ଗ୍ରହ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଗ୍ରହାଣୁ ଏବଂ ଧୂମକେତୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସୌରମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବୃହତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ଏହା ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହକୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ବୁଧରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥିବାରୁ ଦିନରେ ବହୁତ ଗରମ ଓ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଘନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ କରୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲାଲ ଗ୍ରହ। ଏହାର ମାଟିରେ ଅଧିକ ଲୌହ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ଚମତ୍କାର ବଳୟ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃହତ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବୁଝି ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧୂମକେତୁ ହେଉଛି ବରଫାବୃତ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରେ। ଘର ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ତୁମେ 2ରୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୁଝି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ପଢ଼ିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥର ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ
ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ସେଥିରେ ବୃହତ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି? ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବୃହସ୍ପତି, ଯେଉଁଠାରେ ବୃହତ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତାପରେ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଭାବ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଆମେ ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଗ୍ରହ ଯିଏ ବୁଧ, ସେଠାରେ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଏ ଆଉ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଲେଖିବା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲାଲ? ଚାଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଖୋଜିବା, ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ। ଏହାର ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କାହିଁକି? ନା ମାଟିରେ ଅଧିକ ଲୌହ ଉପାଦାନ ରହିଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। 2 ମାର୍କ ପାଇବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିପରି? ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିପରି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି? देख पे देख कौन ना बुध ग्रह सूर्यंकर निकटतम ग्रह बुध। बुधरे वायुमंडल नहीं, दिन में बहुत गरम, राति अत्यधिक ठंडा हुए। अंगारकाम्ल घन वायुमंडल जो शुक्र होउछि सबुठारु उत्तप्त ग्रह है कि नहीं। अंगारकाम्लर घन वायुमंडल जो शुक्र होउछि सबुठारु उत्तप्त ग्रह। एभली भावे बुध और शुक्र कौन ना भिन्न। बुध और शुक्र कौन बुध ग्रह शुक्र ग्रह ठारू भिन्न। एभली भावे आम लिखा। चमत्कार शब्द व्यवहार करी वाक्य गठन करवा। बहुत सहज पे चमत्कार शब्द को व्यवहार कर वाक्य गठन करवा। लिखा जे कौन चमत्कार है कि नहीं। चमत्कार कौन ना जमीती कौन ना पिलाटी देखा चमत्कार ये लिखिपर। पिलाटी देखिए लोकटी देखा चमत्कार, से जो विदेशी लोकटी देखा चमत्कार ये आम लिखिपर। विदेशी लोकटी देखा चमत्कार ना जहाँ भी लिखा। देख 5 नंबर पढ़ा। 5 नंबर पिला अनुच्छेद पढ़, प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। जानिचु तो सुमी आसंता काली चंद्रग्रहण, दिन 12टा पूर्व हांडी छाड़, राति अल्प किछि पिठा करी देखिबा। आमे समस्ते 12टा बेलू खाईदे जहाँ बलिब सेगुड़ी फिंगिदेबू। क्षीर दही आदि तुलसी पत्र पड़ो, तू भी से करू, आद भूलू ना। एमती माँ मौसी फोन रे कथा होती है कि नहीं। तही आर दिन संध्या 8टा बेले मु बालकनी रे बसी उपन्यास पढ़ुए। ठीक से बेले देखिले माँ किछि पुड़िया नहीं बाहर रखुची। आश्चर्य होई पचारिली, माँ एटा कौन? माँ एटा कौन कौन ना देख। माँ कहले आउ टिके परे ग्रहण लागिबो, ताको आउ काहींकी रखिबी, सबू फोपाड़ी देउछि। किछि समय पर माँ आखि पड़िला। रास्ता कड़े थिबा सेई पुड़िया को 2टी 7-8 वर्षिया पिला खोली आनंद रे खाउछंदी। दुहींक मनरे ढेर आनंद। आज खाद्य किसी मिश्रण नहीं, भाविबाकू नहीं केउंठी सफा केउंठी अपरिष्कार। आखि पुराई देखिले सेमानंकू, तांको चपा हस आ धीर कथा मते स्पर्श कला। जड़े अन्य जन को कहूछि भात डाली पिठा तरकारी मिठा पेट पूरा खाईदे, किए जड़े पुणी केबे एमिति भल खाइबा मिलिबो कि नहीं। मु मने मने कहली, हे ईश्वर एमिति ग्रहण सबुबेले हेउ, एमिति ग्रहण सबुबेले हेउ। तो पिला माने चलो जीवा कौन प्रश्न देछि। प्रश्न देछि 3 मार्किया 3टा क्वेश्चन, तो 1-1 मार्क लाखे। चंद्रग्रहण पाई केउं समय रांधिबा को बारण करा जायतिला। देख पिला माने केउं समय ना दिन 12टा पूर्व हांडी छाड़ करा जायतिला। ग्रहण हेतु क्षीर दही रे कौन पकाई रखिबाकू हेबो? कौन पकाई रखिबाकू हेबो? ग्रहण हेतु हाँ ग्रहण हेतु क्षीर दही रे तुलसी पत्र पकाई रखिबाकू हेबो। कौन ना तुलसी पत्र। पिला माने तुलसी पत्र पकाई रखिबाकू हेबो। रास्ता कड़े थिबा खाद्य को केउ माने खाउथिले? तो केउ माने 7-8 वर्षिया पिला माने 7-8 वर्षिया पिला माने खाउथिले। लिखिबा एठे रास्ता कड़े थिबा खाद्य को 7-8 वर्षिया पिला माने खाउथिले। 7-8 वर्षिया
ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ। ମା' କହିଥିଲେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ମା' କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସୁମିକୁ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ନା ମା' ସୁମିକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିବି, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହେଲା, ତ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ ଲେଖିବା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି, ଏକଥା ମା' ସୁମିକୁ କହିଥିଲେ। ଏକଥା ମା' ସୁମିକୁ କହିଥିଲେ। କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସୁମିକୁ। ହେଲା, ତ ତାପରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ହେଉ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲକୁ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଦିନ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁ, ଆଉ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆହାର ମିଳୁ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ଚପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଅର୍ଥ ନ ବଦଳାଇ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ହେବ ନା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାର। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାର ବି ଲେଖିବା। ଯେ କ'ଣ ନା ତାର ଚପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କ'ଣ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିବା? କ'ଣ କରିବି କହିଲ, ସକାଳ କ'ଣ କରିବି କହିଲ, ସକାଳ ପହର ଠାରୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 2 ନମ୍ବର, ସନାରେ ପୁଅ, ଏ ନେ ବାପ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ସନା ତଳେ ସନା, ପରେ କମା ଦେବା, ତାପରେ କମା ଦେବା। ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇ ନେ ବାପ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଯେ କ'ଣ ସନାରେ ପୁଅ ଭାତ ଟିକେ, ଏଇ ନେ ବାପ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିବା। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ସନା ତଳେ କମା ଦେବା। ସନାରେ ପୁଅ ଏଇ ନେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ'ଣ ଏ ହିଁ ସେହି ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଆସିଲା ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦେବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ସେଥିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅଛି ଆମର ଶବ୍ଦ ପାଠଟିରେ, ସେଥିରୁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରିବ। ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇ ହିଁ ସେହି ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ଏଇ ଆଉ ସେହି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଆଉ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ, ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ। ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦିଅ କହୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ, ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପିଲାମାନେ ହେବ ଜଗତ ପ୍ଲସ୍ ନାଥ। ହଳନ୍ତ ଦେବ ଜଗତ ପ୍ଲସ୍ ନାଥ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର। ହେଲା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବା। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ
ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ? ବାକ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିନାହ, ବାକ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମର ସରଳ ଜଟିଳ ଯୌଗିକ ଯେଉଁ ବି ବାକ୍ୟ ଆସୁ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉଠିବ। ତ ଆକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ଲେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଲେଖିଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। এই ଗାର ଉପରେ ଲେଖିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ଦେଇଛି। ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା, ଖେଳରେ ଆମେ ହାରିବା। ତ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା, ନହେଲେ ହାରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗଠନ କରିଦେଲି। ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହିରେ ଅଛି, ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହି, ସେଟାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ ଭଲ ଭାବେ। ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ବହୁତ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ସଭ୍ୟର ହେବ ଆମର ସଭ୍ୟା, ହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ହେବ ଗୁରୁପତ୍ନୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ହେବ କ'ଣ ନା ଗୁରୁପତ୍ନୀ ବା ଗୁରୁମା, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଲେଖ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁଠି ରେଖାଙ୍କିତ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଗରିୟାନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ଲେଖ କହିଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଗରିୟାନ। ତ ଶିଳ୍ପୀ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ତ ସୁନ୍ଦର ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କ'ଣ? ଶିଳ୍ପୀ। ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ଗ୍ରାମାର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଥିବ। ତୁମେମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତ ଯିବା ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ। 13 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପହଳିକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗଛରେ ଝୁଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ବସନ୍ତି ଯାଇ ତା ଉପରେ, ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ମନ ଖୁସିରେ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ରଜ ଦୋଳି ସମୟରେ ତୁମେ ଝୁଲୁଛ ଦଉଡ଼ିରେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଗଛରେ ଦଉଡ଼ି ରସି ଲଗାଇକି ତୁମେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦୋଳି। କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦୋଳି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରହଳିକା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରହଳି, ସେଇଟା। ଦୁହେଁ ମିଶିଲେ ହୁଅଇ ଶବ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ତଥାପି ବାଦ୍ୟ, ଫୁଲ ନୁହେଁ ହେଲେ ବାସନା ଭଲ, ଧୋଇଦିଏ ସବୁ ମସିଆ, ଜନମରୁ ସେ ଡଉଲ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ପାତିଆ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସାବୁନ ହେବ, ସାବୁନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ଢଗଢ଼ମାଳିକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଅଜଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଆର କ'ଣ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲିସରେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲିସରେ। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ଅଳସୁଆମୀ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅଳସୁଆମୀ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ବସିକି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ଧନ ସରିଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପତ୍ର ଲିଖନ ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆସନ୍ତା ଛୁଟିରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ। ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ଓ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ତ ପତ୍ର ଲିଖନ ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କେତୋଟି ପତ୍ର ଲିଖନ ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଇଛି
तुम भाईर बाहाघर आसंता सप्ताह अनुष्ठित हो तुम तुम साथी जोग देवाक 2 दिन छुट्टी प्रधान शिक्षक को निकट को दरखास्त लेख पे चैनल को जाकि देखी नब दरखास्त आ पत्र लिखन तो पे देखला जे तुम गाँव पक्का सड़क फाटी जाइए सड़क मरामती निमंते तुम गाँव सरपंच निकट को दरखास्त लेख है पे यही जदि तुम दरखास्त पत्र लिखन देखा चाहूँ छुट्टी दरखास्त कि आउ माने ये दरखास्त पत्र लिखन जदि देख चैनल को जाकि देखी नब अपलोड हो पे पुणी कौन ना निम्नलिखित प्रसंग मध्य जेकोसी गोटे विषय लेख 5 मार्क पे आमर दरखास्तटा केते मार्क दरखास्त पत्र जहाँ भी लिख दरखास्त पत्र जहाँ भी लिख 5 तो आउ तुम रहा जेकोसी गोटे विषय तुम लिख 5 मार्क लिख निशा निवारण यहाँ भी पे चैनल अपलोड हम निशा निवारण तापर पे कौन ना निशा निवारण पर विज्ञानर उपकारिता तो ये भाव पे रहा आमर साहित्यर क्वेश्चन पैटर्न यही भाव क्वेश्चन तुम मानकर एग्जाक्ट आसब तो पे प्राय पैटर्न क्वेश्चन तुम मानक आसब जमीक माने अनुच्छेद देथिबो से तुम पढ़ी के आंसर लिख आउ ग्रामर सेक्शन रू आसूची दरखास्त पत्र लिखन हो कि तुम रचना हो पे भाव क्वेश्चन तुम बोर्ड एग्जाम रे आसब पे ये भाव एग्जाम पैटर्न किभली आसब जदि पे तुम्हें जापारूना कन्फ्यूज हो कि मनरे किसी भय रोचे तो भय रख ना पे आमर चैनल रे सबू सब्जेक्टर पैटर्न डिस्कसन हो तुम्हें आसिकी चैनल को सब्सक्राइब करिकी पैटर्न गुड़ी को देखि नियो जहाँफल कि एग्जाम तुमको बहुत हेल्पफुल रहिबो पे धन्यवाद रही पुणी तुम मानक नेक्स्ट सेट मु नहीं आसबि।